السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ علماء دیوبند کے تمام گستاخانہ کفریہ عبارت والی کتابیں میرے پاس عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر دستیاب ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور جس کو کتاب چاہیے وہ میرے نمبر پر رابطہ کرے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آ گیا ہاں، آپ مولانا صاحب ڈائریکٹ کال نہیں کر پا رہے تھے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام علیکم۔ نہیں، تم کو سلام نہیں کرے، وہابی کو کون سلام کرتا ہے؟ تم کافر ہو تو ان کو سلام کریں گے؟ ہمارے کوئی سامنے آیا ہوا ہے، اس کو سلام کیا میں نے۔ اچھا، غلط فہمی کا شکار مت ہونا، ٹھیک ہے؟ تم ڈائریکٹ کال نہیں کر تم پا رہے لوگ تھے؟ کافر ہو، واجب القتل ہو تم لوگ۔ اسلامی حکومت نہیں ہے بول کے اب ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے قتل کرنے کی۔ بھارت سرکار تم کو قتل کرے، سرکار سے ہم گزارش کر سکتے ہیں، ہاں، کیونکہ ہم بھی قانون کے پابند ہیں۔ ہاں، ڈرنا تو ڈرنت کو اچھا، ہم کو کیسے ہم ڈر رہے ہیں کیا؟ ہم ڈرتے نہیں، ہم دیش کے قانون کے پابند ہیں، تمہارے جیسے دیش کے غدار نہیں ہم، اس لیے ہم دیش کے قانون کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے ہیں۔ اگر گورنمنٹ آزادی دے گی نا، 1 منٹ میں تمہارا سر قلم ہو جائے گا، 1 منٹ میں۔ اچھا، انڈیا گورنمنٹ کا صرف حکم کا دیر ہے۔ اگر انڈیا گورنمنٹ آتنکوادیوں کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں اور ہم کو حکم بھی نہیں دے رہا ہے، اگر انڈیا گورنمنٹ کہے کہ جتنے آتنکوادی ہیں پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیں تو ہم سارے جتنے سنی حنفی بریلوی ہے سب کھڑے ہوں گے اور 1 منٹ کے اندر تمہارے ہتھکڑی لگ جائے گی، سمجھے؟ اس وجہ سے تم بچے ہوئے ہو۔ ہم لوگ دیش کو عزت کرتے، دیش کے قانون کا احترام کرتے۔ کرنے کے لیے بولا ہے یا پھر یہ ہاں، اب یہ بتاؤ، نہیں تم نے سلام کا جواب دیا، ایک تو تم ہم کو غلط سمجھتے ہو اور ہم نے کسی اور کو سلام کیا اور تم نے سلام کا جواب بھی دے دیا۔ یہ تمہاری ایک غلطی ہے نا۔ تم اگر ہم کو مشرک بدعتی سمجھتے ہو تو ہم کو سلام کیوں کیا، سلام کا جواب کیوں دیا؟ میں نے کہا تم بدعتی ہو یا پھر سلام کا جواب کیوں دیا ہمارا؟ نہیں، ہم تم سے بات کرتے ہیں نا کہ ایک آدمی آیا سامنے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اب تم کیوں جواب دے رہے ہو؟ تم سے تو سلام کا جواب دینے سے پہلے تمہارے سے بات شروع ہوئی تھی۔ اللہ سمجھے کہ آپ نے سلام کیا ہے، ہاں، غلط ہوئی میری، غلط فہمی نہیں ہوئی۔ جب اگر تم کو سلام کرنا ہی ہوتا تو پہلے بات شروع کرنے سے پہلے تم کو سلام کرتے، ہے نا؟ بات شروع کرنے سے پہلے تم کو سلام کرتے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہم نے سلام نہیں کیا، ہم تمہارے سے بات چالو کیا، اس کے بعد کوئی میرے سامنے آیا تو میں نے ان کا سلام کا جواب دیا۔ اب تم جانتے ہو کہ ہم بریلوی ہے، ہم کو تم حق پر سمجھتے ہو نا، کبھی تو ہمارے سلام کا جواب دیے۔ پھر بکواس کیوں کرتے ہو ہمارے خلاف؟ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، بکواس کرتے ہو، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہو۔ یہ منافقت ہے۔ منافق کی بولی الگ اور اس کے کردار الگ ہوتا ہے، قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے منافق۔ تم منافق ثابت ہوئے نا، اگر ہم کو بدعتی سمجھتے ہو، مشرک سمجھتے ہو، ہم کو نہ سلام کرنا ہے نہ سلام کا جواب دینا ہے۔ ہم تم کو کافر سمجھتے ہیں، تمہارا سلام کا جواب نہیں دیتے، نہ تم کو سلام کرتے ہیں۔ اب ہم کو تم نے سلام کیا یا سلام کا جواب دیا، بتاؤ ہمارے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم کو مسلمان سمجھتے ہو، کافر سمجھتے ہو، مشرک سمجھتے ہو، بدعتی سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو بتاؤ؟ میں مسلمان سمجھتا ہوں، بس تمہاری عقیدہ مسلمان سمجھتے ہو۔ جب ہمارے عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوا، غلطی ہے مطلب سمجھنے کی غلطی ہے۔ غلطی اگر عقیدہ میں غلطی ہے تو مسلمان رہتا ہے، عقل کا بالکل عقل استعمال بھی نہیں کر رہے ہو۔ مسلمان کافر ہے۔ عقیدے میں غلطی ہو تو کافر ہوتا ہے، اعمال میں غلطی ہو تو فاسق و فاجر ہوتا ہے، اور عقیدے میں اگر ذرہ برابر غلطی ہو تو کافر ہوتا ہے۔ وہ جس کو دوسری طرف سے مانتا ہے، دوسری طرح سے تو ہمارے عقیدے میں غلطی ہے کہ عمل میں غلطی ہے؟ ہاں، ہمارے اعمال میں غلطی ہے یا عقیدے میں غلطی ہے؟ تھوڑی تھوڑی غلطی کہیں بھی ہیں تو سب میں غلطی ہے نا، تمہاری نہیں، ہم تو کہتے ہیں بھائی تمہارے عقیدہ کفریہ ہے
और तुम हमको मुसलमान समझते हैं। हमको अभी कहा कि मुसलमान, तुमको हम मुसलमान समझते हैं। जब हमको मुसलमान समझते हैं, अब ये बताओ हमारे अकीदे में गलती है या समझ में आ जाए, ताकि आपकी समझ में आ जाए। हाँ बताइए। कॉल किया तो बताइए जी, किस लिए कॉल करवाएगा? कॉल करने का मौजूद दूसरा था, लेकिन तुमने जब सलाम का जवाब दिया और हमको मुसलमान मान रहे हो, तो मुसलमान से झगड़ा करना तो कुफ्र है। मुसलमान से लड़ना ही कुफ्र है। मुसलमान समझकर मुसलमान से बिला वजह लड़ना, मुसलमान से लड़ना ही मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है, और मुसलमान से झगड़ा फिस्क है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो तुम मुसलमान मानते हो, तुम मुझे झगड़ा कर रहे हैं हमसे। अगर हम तुमको मुसलमान नहीं समझते, इसलिए तुमसे हमारा झगड़ा है। तुम जब हमको मुसलमान समझते हो तो तुम्हारा हमारा कोई झगड़ा ही नहीं रहा ना। इख्तिलाफ है, तुमको इख्तिलाफ है, तो फिर मुसलमान भी कहते हो, हमारे अकीदे में गलती भी निकालते हो। अगर हमारे अकीदे में गलती हो तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। अगर मौलाना साहब एक बात बताओ, आप मेरे सवाल का उस दिन भी तुमने जवाब नहीं दिया, आज भी जवाब नहीं दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कि अकीदे में अगर गलती हो, अकीदे में खराबी हो, तो मुसलमान रहता है। नबी के बारे में, अल्लाह के बारे में हमारा अकीदा अलग है, तुम्हारा अकीदा अलग है, तो फिर हम मुसलमान कैसे, तुम भी मुसलमान कैसे? तुम्हारे नजदीक या तो हम मुसलमान रहेंगे, तुम काफिर हो जाओगे, या फिर तुम मुसलमान रहोगे तो हम भी तुम्हारे कौल के मुताबिक फिर हमको तुम अलग समझोगे। हमको मुसलमान भी समझ रहे हो और हमारे अकीदे से इख्तिलाफ भी कर रहे हो, ये मुनाफिकत है। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। बड़े बड़े होता है। हाँ, आवाज साफ क्यों नहीं आ रही आपकी? आवाज कट कट के आ रही है, कैसा समझूं मैं आपकी बात? वो फोन काट के नहीं चला गया है। अच्छा, ये वो इसकी जो है अब लाजवाब हो गया ना, बोलती बंद हो गई इसकी जी। अब फोन कट करके भागा। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये व्हाट्सएप पे छोड़ो जी। हाँ, व्हाट्सएप पे छोड़ो, ये फोन कट करके भागा भगोड़ा। और व्हाट्सएप ग्रुप में ना चैलेंज करते, बड़े बड़े आंकते हैं ये। जी जी, बहुत बकवास करता है। जी जी, फोन कट करके भागा जी, भगोड़ा। और ये रिकॉर्डिंग भी महफूज रखो, अगली बार इसमें बात होगी जी, और इसकी रिकॉर्डिंग पूरा यूट्यूब पे डालेंगे, पूरी मुकम्मल बात जब होगी जी, जब यूट्यूब पे डालेंगे। ठीक है, ठीक। अभी मैं थोड़ा आवाज भी इसका साफ नहीं आ रहा है जी। हाँ, मैं से जाऊंगा, मैं खुद इसको कॉल करूंगा। ये आया, लाइन पे ले लो। फिर सलाम कर रहे हो? हमने कहा ना तुम्हारे सलाम का हम जवाब नहीं देते। मुसलमान ही समझता हूँ, आप जवाब दो या मत दो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो मुसलमान से अकीदे में इख्तिलाफ करते हो, जब अकीदे में कोई खराबी हो तो मुसलमान नहीं होता। फासिक भी हो, अगर गुमराह, या तो गुमराह बददीन होगा, जिंदीक होगा, या काफिर होगा। हाँ, जो अकीदे में ऐसी खराबी हो जो बिल्कुल काफिर बना देता है, ऐसे अकीदा वाले से भी सलाम नहीं कर सकते, और जिंदीक हो उससे भी सलाम नहीं कर सकते। और आखिर तीसरा दर्जा बिदअती। हम तो बात में हमको तो बिदअती कहते ही हो। हदीस पाक में है, बिदअती को भी जिसने सलाम किया वो इस्लाम को ढाने के बराबर है। बिदअती को सलाम करना, बिदअती को सलाम करना इस्लाम के किला को ढाने के बराबर है। जिसने बिदअती को सलाम किया, इस्लाम की किला को उसने ढाया। आप तुम बताओ, हम बिदअती समझ के हमको सलाम कर रहे हो या फिर हमको बिदअती नहीं समझते? अहले सुन्नत व जमात समझते हो हमको? ईमानदारी से बताओ, मैंने कभी तुम्हें मुश्रिक कहा, काफिर कहा, बिदअती कहा? ईमानदारी से बताना। तुम्हारी बात का क्या एतबार? तुम जिस जमात से हो, तुम्हारे उलमा मुशरिक कहते हैं, बिदअती कहते हैं, यहाँ तक के गुस्ताख, काफिर, सब कुछ कहते हैं। आज के दौर में इस वक्त के उलमा तुम्हारे व्हाट्सएप में बहुत बात में बुत परस्त, कबर परस्त, कबर के पुजारी। तो अगर कबर के कोई पुजारी भी कह दे तो काफिर ही कहना हुआ ना।
तो तुम काफिर कहना और पुजारी कहने में क्या फर्क है? पुजारी किसे कहते हैं? कोई अगर कहते खड़ी मूर्ति को पूजता है, बड़ी मूर्ति को पूजता है, तो अगर मूर्ति पूजक काफिर नहीं होता तुम्हारे नजदीक? तुम कबर की पूजा करते हैं बताओ? तुम लोग तो कहते हो ना, हम तो करते नहीं। हम थोड़ी हमारे खिलाफ हम दावा करेंगे। हमारे खिलाफ तुम्हारा दावा है। हमारे खिलाफ तुम्हारा दावा है ना, हमारे खिलाफ हम थोड़ी दावा करेंगे। कैसी बेवकूफी की बात करते हो? वहाँ भी अकल से ऐसे ही पैदल होता है क्या? अकलो दाने होशो हवस सब खत्म हो गई वहाँ भी बनते ही। ऐसे ही बेवकूफ लोग वहाँ भी बनते हैं। तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग ही वहाँ भी बनते हैं। कोई थोड़ा अकल रखने वाला वहाँ भी नहीं बनता। अच्छा, हाँ, थोड़ा भी अकल रखने वाला वहाँ भी नहीं बनता। आप बताओ, तुम कह रहे कबर पुजारी और काफिर नहीं होता, कबर पुजारी काफिर नहीं होता। अगर आप उसमें तेज हो तो आप बड़ी मूर्ति को पूजा करने वाला काफिर नहीं होता तुम्हारे नजदीक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अली मान रहे हो और लोग नबी मान रहे हैं, तो क्या उसमें लगेगा? नहीं, वो बात छोड़ो। पहले तुम ये तुम्हारी बात का पहले खुलासा करो। तुम जो फंस चुके हो, आप उधर भाग रहे हो। पहले इसका खुलासा करो, फिर उधर उसका जवाब मैं दूंगा। किसका खुलासा? उसका जवाब दूंगा। किसका? हाँ, उसका जवाब दूं। तुम ये बताओ हमको, तुम क्या समझते हो? अगर मुसलमान समझते हो, तुम्हारे उलमा कबर पुजारी कहते हैं, तुम्हारे उलमा खड़ी मूर्ति बड़ी मूर्ति कहकर हमें मूर्ति पूजक साबित कर रहा है, और मूर्ति पूजक तुम्हारे नजदीक मुसलमान होता है? क्यों लग रहा है? हाँ, मैंने कभी कहा तो बताओ कि क्या बोले तुमने कहा कि तुम्हारी बात का क्या वैल्यू है? तुम एक जर्रा नाचीज से कमतर हो, हकीर एकदम कीड़े से भी तुम कमतर हो। तुम्हारे उलमा का एतबार है। हर जमात की मसलक के उलमा की बात दलील होती है, आवाम की बात दलील नहीं होती। अच्छा तुम बताओ, तुम आलिम हो? तुम आलिम हो? फिर तुम कह रहे हमने नहीं कहा। जब तुम्हारे आलिम कह रहे हैं, आलिम के ताबे हो कि नहीं? या तो तुम आलिम हो? आलिम हो तो बताओ, आलिम हो तो बताओ। अगर तुम आलिम नहीं हो, तुम आलिम के ताबे भी नहीं हो, फिर कुरान तुम कैसे समझते हो? तो कुफर का फतवा मुझको तो लगेगा। अगर वो कुफर कर दे, उस जमात से तुम जुड़ा हुआ हो, अगर उसने बिला वजह कुफर हमको काफिर कहकर वो काफिर हुआ, अब ये बताओ तुम्हारे नजदीक हम मुसलमान हैं? हाँ, बात सही। हाँ, बात सही। हम तुम्हारे नजदीक बात मुकम्मल में मुझे कहने दो। तुम्हारे नजदीक हम मुसलमान हैं, और मुसलमान को काफिर कहने पर कुफर उस पर पलटता है। तुम्हारे मेहराज रब्बानी और तौसीफुर रहमान और तुम्हारे जर्जिश बलात्कारी, ये तीनों मौलवी हमको कहते हैं खड़ी मूर्ति बड़ी मूर्ति का पूजा करने वाला। बड़ी मूर्ति का, ये हिंदू खड़ी मूर्ति का मूर्ति को पूजता है, और बरेलवी बड़ी मूर्ति को पूजता है। जब बड़ी मूर्ति को पूजता है तो मूर्ति पूजक हुआ ना। मूर्ति पूजक कहना काफिर कहना हुआ, और काफिर कहने से अगर तुम मुसलमान हमको समझ रहे हो, तो मुसलमान पर कुफर का फतवा लगाने वाला या तो जिस पर फतवा लगाया गया वो काफिर होगा, या जिसने लगाया वो काफिर होगा। हदीस पाक में है, जब कोई मुसलमान किसी पर कुफर का फतवा लगाता है तो या तो कहने वाला काफिर होता है, या जिस पर कहा गया वो काफिर होता है। दो में से एक काफिर होता है। अब तुम बताओ, तुम हमको पहले मुसलमान कह चुके हो, अब तुम जर्जिश बलात्कारी को काफिर मानते हो कि नहीं? जर्जिश बलात्कारी को काफिर मानते हो या नहीं, बताओ? जर्जिश बलात्कारी जो 3 साल जेल में रह के आया, जो लड़की के साथ स्कैंडल में फंसकर जो है जेल में 3 साल जेल में रहकर आया, जर्जिश अंसारी बलात्कारी, उसका बलात्कार सिद्ध हो चुका है। उसका रिकॉर्डिंग सारा यूट्यूब सोशल मीडिया पे वायरल है। उसको तुम काफिर मानते हो या मुसलमान मानते हो? हमारे बारे में तो फाइनल हो गया, हम मुसलमान हैं। अब हमारे से कोई झगड़ा ही नहीं रहा। अब हम तुमसे मुकदमा मांग रहे हैं, हम तुमसे हम तुमसे जजमेंट मांग रहे हैं। तुम एक मुसलमान के बारे में जजमेंट दो। एक मुसलमान को काफिर कहने वाला, काफिर है या नहीं?
توصیف الرحمان بھی ہم کو کھڑی مورتی پڑی مورتی کا تانا دے کر جو ہے کافر کہہ چکے ہیں. توصیف الرحمان بھی کافر کہا, معراج ربانی بھی کافر کہا, اور جرجیز بلدکری نے بھی کافر کہا, اور تمہارے چھوٹے موٹے ملا جو ہے رات دن کہتے ہی رہتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ روزانہ ہزاروں میسج آتے رہتے ہیں کہ بریلی بھی قبر پجوا ہے. بھائی جان تعلیم میں غلطی ہوتی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا آپ کو کافی بریلی کو ایسا کھا کافی. تو آپ کا کہنے کا اعتبار نہیں نا, آپ عالم ہو تو بتاؤ, آپ عالم ہو تو آپ عالم ہو تو آپ کی بات حجت ہوگی. اگر آپ عالم نہیں تو آپ جاہل کی بات حجت نہیں ہے. جاہل کی بات کسی بھی فرقے کی جاہل کی بات حجت نہیں ہوتی, ورنہ آپ مسلک کا ذمہ دار ہو. یہ اعلان کرو کہ میں غیر مقلدوں کا بہت بڑا ذمہ دار ہوں, ایسا کر کے آپ اعلان کر دو. آپ کی کوئی ذمہ دار, آپ ذمہ دار ہو, آپ جماعت سے جڑے ہو کہ نہیں؟ کس جماعت سے؟ جماعت سے جڑا ہوں میں. تو اہل سنت, تو آپ کے جماعت کے بڑے علماء کا نام کیا ہے؟ ذرا 2-4 علماء کا نام بتاؤ. ہمارے بڑے علماء کا نام ہے صحیح امام بخاری, صحیح امام مسلم. اچھا, تو ابھی تم اگر مر جاؤ گے تو تمہارا جنازے کی نماز امام بخاری آ کے پڑھائیں گے؟ ارے جب ہم مر جائیں گے تو آ کے مسلمان. ارے بھائی, اس زمانے کی جماعت ہونا چاہیے, کیونکہ تمہاری ساری کاریکرم, تم جمعہ کی نماز بھی اس زمانے کے امام کے پیچھے پڑھو گے, نہ کہ امام بخاری کے پیچھے. تمہاری شادی سنو, آپ تمہاری جنازہ پڑھیں گے اس زمانے کے کون سے جماعت کے عالم, تمہاری شادی پڑھے, تمہارے نکاح پڑھیں گے کون سے عالم, تم جمعہ کی نماز کس جماعت کے پیچھے پڑھو گے؟ باقی 5 جگہ نماز تو جنگلوں میں کھیتوں میں اکیلا بھی پڑھ سکتے, لیکن جمعہ تم کس مولوی کے پیچھے پڑھو گے؟ کس جماعت کے مولویوں کے پیچھے پڑھو؟ اکیلا تو نہیں چل سکتا. اکیلا چلنا ہی گمراہی کی دلیل ہے. من شذ فی النار, حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم الجمع من شذ فی النار, اور حدیث میں ہے ید اللہ علی الجمع, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی رحمت جماعت کے اوپر ہوتی ہے, اکیلے پر نہیں ہوتا. جو اکیلا ہی جہنم میں گرے گا. اب تم اکیلا ہو کر کسی جماعت, تمہارا کوئی جماعت نہیں, تم بالکل آوارہ سانڈ کی طرح گھوم رہے ہو, جدھر ملا کچھ ادھر منہ مار لیا. تو یہ تمہاری گمراہی کی دلیل ہے. الحمدللہ ہم حق پر ہے, ہمارے ساتھ بڑی جماعت ہے. ہم اپنی جماعت کے, ہم شادی بیاہ بھی اپنی جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہم مر گئے تو ہماری میت بھی اپنی جماعت والے اٹھا سکتے ہیں. تمہارا اٹھانے والا کوئی نہیں. تم امام بخاری کا نام لیے ہو, امام بخاری, تمہارے امام بخاری تمہارا جنازہ کے اٹھائیں گے؟ ابھی میں دیکھو, ہم دنیا میں حیاتی میں جتنے بھی بڑے عالم کا نام لوں میں, ہمارے تاج الشریعہ کے بیٹے ہیں اسجد رضا خان دامت برکاتہم العالیہ, میں کہوں گا کہ ہاں, میں دعویٰ کروں گا کہ میرا جنازہ اسجد رضا پڑھائیں گے. میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو. آپ امام بخاری کا نام لے رہے ہو, امام بخاری آپ کی جنازہ پڑھانے آئیں گے؟ امام بخاری وفات ہو کے 1200 سال ہو گئے. ایک تو تم نبی کو بھی زندہ نہیں مانتے. آپ تمہاری جماعت کے ساتھ ہیں, تمہاری 2 گلا منافقت دیکھو. نبی کو بھی تم زندہ ماننے کے پر گھنٹوں بحث کرتے ہو, اور امام بخاری کو اب تمہاری جماعت کے ساتھ شامل کر کے زندہ مان رہے ہو. نبی کو اس کا مطلب تم مردوں کی جماعت ہے, تم زندوں کی جماعت نہیں. نبی کو زندہ نہیں مانتا. مردوں کی جماعت ہے کہ زندوں کی جماعت ہے تمہاری؟ مردوں کی جماعت ہے یا زندوں کی جماعت ہے؟ کوئی زندہ تمہارے بڑا عالم کا نام بتاؤ. زندوں کی جماعت میں ہے, کوئی بڑا عالم کا نام بتاؤ جو زندہ ہو. آپ پھنس جاؤ گے نا. تمہارے کوئی بھی عالم بتاؤ گے, اس کا فتویٰ جوتی کی نوک پہ رہے گا تمہارا, ہے نا. کوئی بڑے عالم کا, جس عالم کا بھی نام بتاؤ گے, اس کا فتویٰ تم جوتی کی نوک پہ رکھو گے. اس لیے تم کو ہمت نہیں ہے تمہارا کسی عالم کا نام. جب تمہاری جماعت میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا, تمہاری جماعت میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا, بے شرم وہابی کیوں خامخواہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ شرم آیا ہے کہ نہیں؟ تم اگر حق پہ ہو, حق پہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. ساری دنیا میں بڑی جماعت ہوتی ہے, اور اس جماعت میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, اس جماعت میں اللہ والے ہوتے ہیں, اس جماعت کے کردار کریکٹر ہوتے ہیں. لا یزال طائفۃ الا علی الحق
لا यदुर्रुहुम मन खालफहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमात हमेशा हक पर रहेगी, उस जमात को हर मुखालिफिन उनको नुकसान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस जमात का कोई नहीं बिगाड़ सकता, वो एक जमात हमेशा हक पर रहेगी। इस वक्त इमाम बुखारी वाली जमात इस वक्त कौन है वो बता। ये क्या बोल रहा है? इमाम बुखारी वाली जमात का इस वक्त कौन है नुमाइंदा? उस जमात का इस वक्त कौन है सरपरस्त बता। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी से लेकर अल्लामा असद रजा खान साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया आज मौजूद है हमारी जमात का। तेरी जमात का क्या है बता, बता। वहाँ भी मौजूद, अरे बता जल्दी, इधर उधर भागना नहीं, बता तू बता तेरी जमात का कौन है इस वक्त। ये शर्म नहीं आती, तू अपने को हक पर दावा करता है, शर्म नहीं आती तुझे? बेहया बेगैरत, डूब के मर जा, गटर में जाके डूब के मर, पेशाब के नाली में जाके डूब के मर जा, बेगैरत वहाँ की काफिर। जवाब दे, इस जमाने में कौन है तेरा इमाम बुखारी के जमात का नुमाइंदा कौन है बता। अक्बर है ना, अक्बर है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हक पर है ना। तू बता ना, तू गुमराह है, पहले अपनी गुमराही का इकरार कर, अपनी गुमराही का पहले इकरार कर। तू इमाम बुखारी जो बताया इस वक्त कौन है, नाम बता। हम नबी में मान रहे, इमाम मान रहे, नाम बता इस वक्त, नाम बता। वो उसका बहस बाद में करेंगे, पहले नाम बता के अपनी गलती का इकरार कर, फिर उसके बाद नबी खिजर अलैहिस्सलाम नबी थे या वली थे उसका माना समझाएंगे तुझे। उसका भी जवाब मुंह पर जवाब देंगे, पहले तो इसका इकरार कर। तेरी जमात का कौन है, विक्टोरिया है इस वक्त तेरी जमात का? वाशिंगटन और क्लिंटन, बिल क्लिंटन और ये ट्रम्प और जॉर्ज वाकर डब्ल्यू बुश और तेरे एरियल शेरून और पोप बेनेडिक्ट, ये तेरी जमात का अफराद है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का है हुजूर ताजुश शरिया के बेटे अल्लामा असद रजा खान और अल्लामा जियाउल मुस्तफा, अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी दमदशाही, और हमारे जमात के अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली, हमारे अल्लामा साद रिजवी और डॉक्टर अल्लामा गुफरान सियालवी, ये हमारे जमात के बड़े बड़े नुमाइंदा हैं। तेरी जमात के क्या है, दो चार बता नाम। तुम तो अक्बर तो खिजर नाम बता, पहले नाम पूछ रहा हूँ, दूसरा नहीं पूछ रहा हूँ। उसके बाद जब इस जमाने में तू अपनी जमात का नुमाइंदा इस जमाने का बताएगा, उसके बाद मैं तुझे दूसरा मसला का जवाब दूंगा। मेरे पास जवाब नहीं है, हाँ बात खत्म। अगर जवाब नहीं है तो बात खत्म, दूसरी बकवास करने नहीं दूंगा। जवाब नहीं है ना, अगर तेरे पास जवाब नहीं है बात खत्म। बात खत्म। तुम तो तुम जवाब हम हक पर है, तू पहले जवाब दो। तेरी जमात का इस वक्त कौन है, मैं सुन रहा हूँ, 1 मिनट। हेलो, इस जमात में इस वक्त तुम्हारी जमात का नुमाइंदा कौन है, ये पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि जमात के साथ होना चाहिए, अकेला नहीं हो सकता। अलैकुम जमा, यह हदीस। उस दिन तूने एक हदीस का इनकार किया, आज फिर दूसरे हदीस का इनकार करे। अहले हदस है कि अहले खबीस है तुम लोग? हाँ, हदीस का सबसे बड़े दुश्मन तुम लोग हो, बेगैरत वहाबी काफिर। बता इस जमाने में तेरा नुमाइंदा कौन है? बलात्कारी दर्जिश है, तौसीफुश शैतान है, मेराज अंबानी है, कौन है बता। अपने रहबर का नाम बता। तेरे जमात में सिर्फ जाहिल ही है क्या? आलिम कोई है कि सारे जाहिल तेरे जैसा? अब्दुल मतीन भाई, अब क्या किया जाए? लात मारे इसको जी, मार दो, एकदम जोर से लात मार दो, एकदम इसके सीने पर लात मारो और इसको एकदम